Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Mari kita buka pengajian kita dengan pembacaan surat Ummul Kitab, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surat Al-Kahfi 28. Ya. Minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsak Wasbir nafsak ma'al ladzina yad'una rabbahum ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah yuriduna wajhah ولا تعد عيناك عنهم wala ta'du 'ainaka anhum تريد زينة الحياة الدنيا turidu zinatal hayati dunya ولا تطع من أغفلنا قلبه wala tuti man aghfalna qalbah عن ذكرنا an dzikrina واتبع هواه wattaba'a hawa وكان أمره فرطا wa kana amruhu furuta وقل الحق من ربكم wa qulil haqqu mir rabbikum فمن شاء فليؤمن faman syaa'a falyu'min ومن شاء فليكفر faman syaa'a falyakfur إنا أعتدنا للظالمين inna a'tadna lid-dhalimin نارا أحاط بهم سرادقها naron hafata bihim suradikuha وإن يستغيثوا wa iyastahisu يغاثوا بماء كالمهل yuwasu bima'in kalmuh كالمهل يشوي الوجوه kalmuh liyaswil wujuh بئس
بئس الشراب بئس الشراب وساءت مرتفقا وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها يحلون فيها من أساور من ذهب من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها وإستبرق متكئين فيها على الأرائك على الأرائك نعم الثواب نعم الثواب وحسنت مرتفقا وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين كلتا الجنتين آتت أكلها آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك
nafara ودخل جنته wa dakhala jannatah وهو ظالم لنفسه wa huwa zalimun li nafsihi قال ما أظن qala ma adun أن تبيد هذه أبدا anta bidadihi abada وما أظن الساعة قائمة wa ma adunnu sa'ata qa'imah ولئن رددت إلى ربي wala irudittu ila rabbi لأجدن خيرا منها منقلبا lajidanna khairam minha munqalaba قال له صاحبه qala lahu sahibuh وهو يحاوره wa huwa yuhawiruh أكفرت بالذي خلقك من تراب Akafarta billadhi khalaqaka min turab ثم من نطفة summa min nutfah ثم سواك رجلا summa sawaka rajula لكن هو الله ربي lakin Allahu rabbi ولا أشرك بربي أحدا wala usriku bi rabbi ahada ولولا إذ دخلت جنتك Walaula idh dakhalta jannatak قلت ما شاء الله qulta ma Allah لا قوة إلا بالله la quwwata illa billah إن ترني أنا أقل منك مالا in tarani ana aqalla minka malan wa walada مالا وولدا malan wa walada فعسى ربي fa'asa rabbi أن يؤتيني خيرا من جنتك ayyutiyani khairam min jannatik ويرسل عليها حسبانا wa yursila 'alaiha husbana من السماء minas sama فتصبح صعيدا زلقا fatusbiha sahidan zalaqa أو يصبح ماؤها
غورا أو يصبح ماؤها غيرا فلن تستطيع له طلبا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق وذلك الولاية لله الحق هو خير ثوابا هو خير ثوابا وخير عقبا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما فأصبح هشيما تذكره الرياح تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون المال والبنون زينة الحياة الدنيا زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك
thawaba wa khairun amala. wa khairul amala. Terjemahkan 45 bukan 46 ya, 45. Dan buatkanlah untuk mereka manusia perumpamaan kehidupan di dunia ini, ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering dan yang diterbangkan oleh angin, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini perumpamaan urip, tahu urip Bu? Hidup kita manusia ini diumpamakan oleh Allah bagikan apa tadi? Air, hujan, yang turunkan dari langit, turunkan dari langit, kemudian apa? sehingga menyuburkan tumbuhan di bumi. Jelas ya. Jadi ketika bumi dituruni air hujan ya, maka bumi akan apa? Seger ya Bu ya. Iya. Akan menumbuhkan buah-buahan, tanaman. Tapi setelah itu apa? Kering. Habis kering mati, diterbangkan angin. Sama dengan kita waktu kecil seger, ya bocil, tahu bocil? Oh, lari sana lari sini ya, lompat sana lompat sini, karena tenaganya. Kemudian dewasa kuat ya, 50 umurnya udah kering. Aduh Pak, loro kabeh. Udah naik tangga udah ngos-ngosan. Iya. Nah, ini Linu-linu. lempulu. Balungnya ya Bu ya. Iya. Kulitnya sudah berubah, ya semua berubah. 70 Aduh. terbang, diterbangkan angin ya. Iya. Nah ini jadi itulah kehidupan manusia. Kita semuanya akan seperti itu, ya. Makanya Ibu sering-sering melihat orang yang sudah tua-tua, ada punya yang dijaga tuwek-tuwek nggak sih? Iya. Ada. Mana beruntung nih. Kita sama kan seperti itu nantinya. Iya. Benar. Kita kayak ngaca itu. Ya nanti kita juga kayak gitu dijangkeli nanti. Jangkeli orang nanti. Asli banget. Apalagi kalau sudah linglung ya Bu ya. Iya. Wah paling capek ngurusnya tuh. Linglung pikun. Iya. Ya. Betul. Semuanya kita akan seperti itu. Ya. Jadi itulah sunnatullah. Ya, ketika kita sudah linglung, maka Allah mengatakan, akulah yang maha tahu, maha hebat, ya, yang tidak kurang suatu apapun. Jadi harus disadari ya Bu ya. Iya. Makanya sudah disampaikan oleh Nabi ya, jaga 5 sebelum datangnya 5. Ada artisnya Oma Irama? Jaga 5 sebelum datangnya 5. Wah enak lagunya tuh. Tahun 70-an ya Bu ya. Jadi jaga sehatmu sebelum sakitmu, jaga mudamu. Ini kan masih muda-muda ini. Ya. Amin. Muda-muda semua. Jadi tenaga yang masih ada itu kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Ya, jangan disia-siakan. Ya. Jaga hidupmu sebelum Matimu. jaga terus kehidupan kita supaya positif. Nah ini Nabi sudah mengingatkan semua. Karena kita semua kayak pohon-pohonan tadi, ya. Kayak pohonan ketika disiram air hujan, seger, subur, memberikan buah-buahan, ya. Tapi kemudian kalau sudah lama-lama kan apa? Kering, habis kering, apalagi anginnya topan, wah, skawur semua. Kita juga demikian, nanti akan diterbangkan oleh apa? Malaikat. Benar itu, nyawanya akan diambil semua. Ya. Dan ini nggak lama lagi. Ya, Anda termasuk saya, ya. Nabi pernah mengingatkan. Rata-rata umur umatku ini antara 60 hingga 70 tahun.
Dan amat sedikit orang yang umurnya lebih daripada itu. Tinggal kita menanyakan diri masing-masing. Ada yang sudah umurnya 40? Lebih Pak. 40 lebih. Bulan depan Pak 40. 40. Iya. Masih mending 40. Yang 50 ada nggak? 3-4 orang. Wah ini Bu, kalau dikasih 60 pirang tahun tadi. Ya Allah Pak. Aku kasih 80 kok Bapak. Kayak bapak Ya. saya 80. Jadi Ada suwi-suwi jalan deh, Pak Lafternya aja suwi-suwi. ya yang penting kita siapkan ya. Kita Pengen bersiap-siap. suwi apa aja suwi-suwi. Dan orang yang mempersiapkan diri, kata Nabi ya, orang yang mempersiapkan diri, kata Nabi, itulah orang yang terbaik, yang disebut sebagai al-akyas, orang yang paling cerdik, paling smart, paling bijak. Jadi orang yang paling bijak menurut Nabi adalah orang yang selalu ingat mati dan mempersiapkan diri untuk Mati. kematian. Itu hebat. Berarti orang yang menciptakan kapal terbang tapi nggak ingat mati itu orang baik, orang hebat apa enggak? Tidak. Karena yang dipikiri cuma itu tok dunia ya Bia. Kita mikirnya 100 triliun tahun yang akan datang ya, dan kehidupan yang abadi. Ya, makanya orang paling cerdas memikirkan masa depan, ya, masa depan yang tidak pernah terlihat, ya, itu apa? Surga akhirat, ya. Ini. Baik, kemudian kita teruskan lagi. Jadi ayat berapa? Sekarang 7. Ya. 46-nya coba diterjemahkan. Al-malu Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhan, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Nah, ini. Harta dan anak-anak merupakan apa tadi? Perhiasan. Perhiasan dan ujian, bukan saja perhiasan. Ya, perhiasan itu kan menyenangkan ya, Bu ya. Iya. Tapi ada lagi yang disebut sebagai fitnah, kata fitnah itu ujian. Ujian. Harta akan menguji kita sebenarnya. Apakah dengan banyak harta itu kita akan melupakan pemberi harta? Siapa pemberi harta? Allah. Kan kebanyakan kita melihatnya kepada wayang, bukan kepada dalang. Ngerti nggak maksudnya? Maksudnya adalah kalau kita mendapatkan harta, yang kita pikirkan itu bagaimana harta ini untuk memuaskan nafsu kita. Ya, itu namanya fokusnya kepada wayang. Tapi kalau kepada dalang, bagaimana supaya harta yang kita diberikan kepada kita ini, kita mendekatkan diri dengan si pemberi kepada dalang, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi orang beriman, melihat harta itu beda dengan orang yang melihat orang yang tidak beriman. Gitu ya Bu ya. Uang bagi orang beriman yang dia dapatkan itu bagaimana supaya uang itu dapat mendekatkan dirinya kepada Allah. Caranya gimana? Ya, menginfakkan sebagian, ya, membantu orang lain. Tapi orang tidak beriman beda. Bedanya gimana? Bagaimana dia menghabiskan uang itu supaya dia puas nafsunya, ya Bu ya. Orang lain masa bodoh, miskin masa bodoh, ya Bu ya. Beda dengan pandangan orang yang beriman. Ya, makanya orang beriman dia akan lebih fokus kepada dalang ketimbang wayang. Pernah nonton wayang? Saya zaman SD dulu. Habis SD 11 sampai sekarang. Ya. Jadi itu yang dimaksud fokus kepada dalang ketimbang wayang. Allah berikan rumah kepada kita. Bagi orang yang beriman, rumah yang diberikan kepada kita, bagaimana memanfaatkan rumah kita itu supaya mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu dengan banyak melakukan aktivitas di rumah, ya, aktivitas keagamaan, undangan anak yatim piatu,
berdoa bersama, dijadikan majelis taklim mingguan misalnya ya Bu ya. Sholat tahajudnya, sholat sunnahnya kita isi, kita ramaikan. Jangan dijadikan seperti kuburan. Ada hadisnya ya. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Maksudnya apa? Sepi dari ibadah ya. Nah, jadi kalau nanti ini sudah punya rumah semua ya Bu ya. Alhamdulillah, rumah ya, ini bersyukur. Maka hidupkan rumah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan malah justru untuk mengumpulkan orang-orang yang melakukan gak benar. Karena ada judi, mabok-mabokan, yang ada ya Bu ya, rumah yang nauzubillah. Ini tidak akan memberikan keberkahan ya. Tapi orang yang beriman bagaimana menghidupkan, menyemarakkan ya, syiar Islam di rumah tersebut ya. Di antaranya adalah apa? Tilawatil Quran ya, salat-salat sunnah, mengadakan pengajian di rumah ya, nyantuni anak yatim ke rumah, kasih makan dan lain sebagainya. Ini namanya untuk fokus kepada dalam ketimbang wayang. Jadi bukan ke rumahnya saja untuk menjadi memuaskan nafsu kita, tidak, untuk bermegah-megah, tidak ya. Tapi bagaimana dengan rumah yang kita miliki itu hati dan pikiran kita, jiwa kita lebih dekat, lebih takwa kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang betul di sini harta dan anak merupakan zinatul hayatid dunya. Apa tadi zinatul hayat? Perhiasan. Ya. Kita punya harta, wah nikmat banget Bu, betul. Apalagi anaknya banyak. Ada yang punya anak 12. Zaman sekarang nggak ada yang punya. Zaman dulu ya. Iya, zaman dulu 12. Tiap tahun brojolnya sepak bola. Apalagi di Hong Kong ya, satu udah cukup. Satu aja nggak mau kadang-kadang ya. Iya. Lebih baik ngingu apa? Bener ya. Iya, kaget kan. Bagaimana mau meneruskan generasi ya Bu ya? Iya. Nah, kalau mereka mati ya wis nggak ada generasi. Iya. Ini yang ditakutkan sebenarnya oleh pemerintah Hong Kong, termasuk di Jepang. Iya. Mereka ada pulau yang akan kosong dalam beberapa tahun lagi. Ada satu ya di Jepang. Maka sekarang mereka ada ide untuk mengambil orang-orang asing untuk tinggal di. Transmigrasi aja. Iya. Ya, karena mereka nggak mau punya anak. Ngumpul kebo ya nggak mau punya anak. Kumpul kebo kalau punya anak masih mendingnya dia. Jepang. Anaknya ada, masih ada yang menyusul, ada yang meneruskan, melanjutkan. Nah ini Ya, yang kerja sana kumpul itu kebo nggak punya anak, jadi mereka mati ya sudah habis. Nah, sedangkan dalam Islam ya kita dianjurkan untuk mempunyai keluarga besar kata Nabi ya, dan Nabi akan berbangga-bangga di hadapan para nabi yang lain dengan banyaknya umatnya. Ya, maka sebenarnya kita, bagi kita umat Islam nggak perlu takut ya Bu ya, dengan kelaparan. Kayak orang ini kan takut. Ya memang di sini rumahnya kecil-kecil ya, susah. Ya. Tapi sebenarnya saya punya teman ada punya anak 6 di sini. Wah malah justru rezekinya lebih luas lebih. Ada Cina ada 2 ada 3. Waduh, tahun ini ada lagi, besoknya ada lagi keluar lagi bayi. Kayaknya ada 6 ya. Saya lihat, wah punya mobilnya gede malah sekarang ini. Yang muat 7 orang mobil. Ya baru bisnisnya berkembang ya. Nah ini jadi kadang-kadang kita takut khosyata imlaq dalam Al-Quran, takut kelaparan, nggak bisa makan, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Sekolahin apa? Iya. Baik. Jadi harta dan anak merupakan perhiasan dunia. Tapi yang terbaik kata Allah di sini apa? Amal kebajikan.
Nah, amal kebajikan itulah lebih baik ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Harta belum tentu menjamin kebahagiaan dunia akhirat ya. Anak juga demikian. Apalagi kalau kita punya anak, kitanya nggak mendidik akhlak Islam, ajaran Islam. Coba kalau sudah ABG, wah kita rasanya dongkol terus itu Bu. Kenapa dongkol? Karena akan kurang ajar anak. Kalau sudah ABG itu nggak mau diatur ya. Apalagi kita mendidiknya kurang perhatian, mereka akan protes terus. Ya, anak-anak muda ya biar. Iya. Dan kalau mereka bangkang, mulai kita, ya, sesek dada kita ya biar. Pernah dibangkangi anak? Ada enggak? Ada enggak? Nyuruh gitu, kemudian dia bangkang, bentak. Ataupun misalnya apalah? Nah, ntar juga kesel kita sebenarnya. Baru entar ya. Apalagi marah-marah dia sembangkang. Wah, paling sakit. Ada satu kajian di Amerika. Orang yang terlukai, tersakiti hatinya, itu yang paling tajam bukan karena disakiti teman, bukan disakiti suami atau istri, bukan disakiti tetangga, tapi yang paling tajam sesek dada kita adalah ketika disakiti oleh anaknya sendiri. Saya kira pernah panjenengan ya, ketika berkumpul dengan anak, kemudian anaknya ngelawan apalagi, waduh, nggak bisa tidur itu dia. Betul nggak Bu? Iya, sakit itu. Di mana sakitnya? Di sini. Oh, di sini. Benar loh, benar Bu. Anak yang bangkang kepada kita orang tua, ya, itu sakitnya berbeda, lukanya itu berbeda dengan dilukai oleh orang lain. Makanya anak tidak menjamin, ya, tidak menjamin membahagiakan kita. Ya, ada orang tuanya jadi pemuka agama, anaknya malah nggak benar. Sering terjadi. Ya, malah dulu ada yang jadi komunis. Ya, ada tuh ceritanya. Ya, jadi anak ini sebagai fitnah ataupun ujian, ya, ujian. Maka perlu sebagai orang tua kita wajib mendidiknya dengan didikan agama. Ya. Penting, karena dalam agama akan dididik ya, pendidikan moral, etika, akhlak, adab. Ini penting banget untuk anak. Kita teruskan. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نغادر منهم أحدا وَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Ya, sampai di sini bacaan Quran sampai ayat 47 ya. Kita sambung kajian buku atau kitab kita